ॐ क्लीं कृष्णाय नमः भगवते श्रीगोविन्दाय सः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरिवन्दनं सर्गस्थितिनिरुद्धार्थं काममय हि यः तं कामं कामकामयज्ञं कामभावाय कामये यद् कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्ययो कामो विमदबभूवः तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनो मानतस्म्यहं यैः सङ्गृह् पनकजो परागपुरप्रभावत् भूत्वा कृतिमतं श्रुति आचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदज्ञो वन्दे सदा विमलबुधगणं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोकामुक्तः कलेर्ग्रहात् यस्य तुन्दाश्रयतस्यो लोकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरयं कृता राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यं याचो समन्विता तां श्री भगवतीं गतं वन्दे जुगलरूपिणम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु एव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ सहदितौ गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनुदौ श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वरुण्यानं वरुण्याग्रं सुदकानं संशोदकम् ईशानं परमेश्वरं श्रीकृष्ण प्रणमाम्यहम्। नरनारायणं हरिं गोविन्दं ब्रजमङ्गलं चिन्मयो निष्कलङ्गं नौमि यदुनन्दनं प्रणतप्राणवल्लभम्। स्वयं प्रकाशं सर्वज्ञं निरस्तकुहुकमविचलं परेशं सूक्ष्मातिसूक्ष्मचिन्त्यरूपं विश्वसहस्रारं महाबलवन्तं
सूर्यकान्ति समुद्रजलं तिमिरारिं नित्यनिरञ्जनं देवेशं सर्वनियन्तारं यदुकुलतिलकं नौमि देवकीनन्दनं यस्य शासनशृङ्खलामनुज्ञे प्रचण्डमार्तण्डश्चो सतत आज्ञा वहचलति ओ सङ्ख्या भजनकुशल भक्तिभूषणास्व्यक्तसर्वसर् যুগের বসয়ন্ত্যাত্মো দান হয় মাতৃমর্যাদা রক্ষা ঐর বাল চরিত্রই গুপ্ত বেজৌ সম্ভীতবদ পলয়মানমীশ্বরম তমহম নম্রচিত্ত অশ্রুসিক্ত মুখপঙ্কজং নবনীত চৌরম দামোদরম বিষয়ানলদগ্ধচিত্তানাম यस्यो कथमृतं निरामयो मौषधं सकृदन्तः करणे श्रीमूर्तिर्स्फुरनो मुनिर्वचनीयशोकसङ्गकं भवव्याधिनिवारणं तमेकान्तशरणं तारणं कारणं सौरीन्द्रं नयनाभिरामं श्यामलसुन्दरं वारं वारं नमामि मधुसूदनम् जन्माद्यस्य यतय अन्वयादि तरोतोच्चार्थे च विज्ञः शरात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजवारिमृदां यथा विनिमय यत् प्रतिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रज्जितकैतवत्र परमो निर्मत्सरानं सतं वेदीयं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापतरणयमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुद्यो तेऽत्रौ कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्सनात् निगमकल्पतरुर्गलितफलम् सुखो मुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमलायं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुकः पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्युवं कथितौ यदुरुनाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठं भुजान्तरं दुर्जुगलं कण्ठस्थराजन् नवम यदीय मुखराविन्दं दशम प्रफुल्लं एकादश यस्यो ललाटपत्रं शिरोऽपि यद्वादशयवति त्वमदिदेवं करुणानिधानं त्वमालवर्णं सवितावतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् श्रीभागवत रूपं तद्पूजयेद् भक्तिपूर्वकम् अर्चकाय किलनकमन प्रयश्यति नो संशयो ॐ ऐश्यो श्रीमद्भागवत कियैस्तत्र मन्त्रस्य नारद ऋषिः बृहतिसन्दः श्रीकृष्णपरमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिः शक्तिः ज्ञानवैराग्ये किलकम् मम श्रीमद्भगवते प्रसाद सिद्धार्थे पथि विनियोगम् ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। আজিকার এই মহতি দিবসে, এই মহান দিবসে, এই মহান তিথিতে, এই মহান তিথির শুভ লগ্নে
পুণ্য লগ্নে জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর জন্মাষ্টমী লীলারূপ পারাবারোহণতৌরে কিঞ্চিত পরিবেশনে যদি কোনো প্রকার ত্রুটি বা বিচ্যুতি ও পল্লেগা দেশের ভিতর দেশের বাহিরে তো বহির্বিশ্বে তো আনাচে কানাচে থাইয়া পরম বৈষ্ণব শ্রোতা গিরিকিতানি হাবিয়ে শ্রবণ করিয়া আজি যদি কোনো প্রকার ত্রুটি বা বিচ্যুতি ওপল্লেগাও পরম বৈষ্ণব ভাবিয়ে কিতাও হান্নাপার অদম সৌগ বুনিয়া এ অদমে করে নিজ নিজ গুণে পৈলাকায় ক্ষমা করে দেবাং আজি এ মহান তিথি অনারিদা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর জন্মাষ্টমী এ তিথি ইহান মহান তিথি এ তিথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর ভাগবত মহাপুরাণ বলতরা ও মহাপুরাণ হাত্তরে প্রভুর জন্মলীলা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করতাঙ্গায় আজিকাত 5200 বৎসর পূর্বে বৈবৌশতমনন্তরে অষ্টাবিংশতি দ্বাপরের শেষে কংস কারাগারে দেবকী গর্ভে মথুরায় পরম ব্রহ্ম সনাতনী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গিরকর আবির্ভাবিছিল। যে গিরকর দ্বাপর যুগে পুণ্য ফামে পুণ্য খেন্তাম ইহানোর ভিতরে অবতীর্ণ ইসেগা গিরকে গড় লীলা মহিমা গুণাগুণ বিভিন্ন বেদ বেদান্তে উপনিষদ শ্রুতি পুরাণ আদিতে বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গেছিগা। তন্মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বলিত শ্রীমদ্ ভাগবত বুনিন এ মহাপুরাণ ইহান হুনেদেশী গোবিন্দের প্রিয় ভক্তবৃন্দ শ্রীমদ্ ভাগবত বলতরা এর গ্রন্থ ইহান এমন একটি শাস্ত্র এমন একটি গ্রন্থ অকরানিত খামনা পেয়া এ বুকে গড়ের ভিতরে সমস্ত মধুর রস অন্তর্নিহিত অবস্থায় আছে। সেই সমস্ত রস বা তত্ত্বসমূহের কিঞ্চিত উপলব্ধ ভাবাহান ভিতরে নাইলে পরে শ্রীমদ্ ভাগবতের অতল তলে কি পরিমাণ যে মধুর রস বিরাজিত ইয়া আছে ওহান আমি সহজেই হৃদয়গম করে নোয়ারাং। শ্রীমদ্ ভাগবত ইহানো প্রকৃত তার রহস্য প্রকৃত তত্ত্ব ইহানোরেই আমি যদি লেপুইয়া যদি হারপানি পারাং সজ্জন ভাগবত এর দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ইহার আমি এই মৃত্যুময় সংসারের বুকে হাত আমি হাতুড়িয়া আছি এর ইহার তো এই মায়াময় সংসার যার কোনো কিনারা নেই অসীম অপার এ মায়াময় ইহান মায়াস্বরূপ যে সমুদ্র ইহার তো আমি ভাগবত বনিনে মহাপুরাণ ইহান এর মধুর রস কিঞ্চিত যদি আমি উপলব্ধি করে পারাং
ওহা নিলেই ভগবান পৈলাকায় মাতিছে হান ভাগবত ইহানেই সেতু বন্ধনিতয় অর্থাৎ মায়াময় সংসারী হাত্ত ওপারে ফৌতে গেলেগা নুঙিয়া ভাগবত বুনিন এ মহাপুরাণ ইহানে সেতু গইয়া নুঙিয়া ওপারে গিয়া ফোয়ানি পারতাঙায় আজি আমি 84 লক্ষ জনী পরিক্রমা করিয়া এ দুর্লভ মনুষ্য দেহাগোপাসিতা লক্ষ জনী পরিক্রমা করিয়া যদি আমি এ দেহা এগো পা থাইলেতে দেহা এগোতে সাদের দেহাগো নাইছে নাই দেহাগতে জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফসল দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সমাপ্তির মূলে আমি এ দুর্লভ দেহা হান পাসিহান এটা পারা সুদুর্লভ দেহা এগো পেইয়া আমি যদি দেহা এগোরে সভ্যতভাবে সম্পূর্ণভাবে হাব্বিতা প্রাণ গোবিন্দের চরণার বৃন্দে সর্বতভাবে দেহা এগোরে যদি আমি সমর্পণ করে নোয়ারাং ওহা নিলেতে শুধু শুধু এ দেহা এগো না পাইয়া পাশি এ দেহ এগোর কোনো মূল্য নেও পলগা নাই ভাগবত বনিন মহাপুরাণ ইহান জন্ম জন্মান্তরের স্বীকৃতি সঞ্চয় থাইলে আমি ভাগবত ইহান শ্রবণ পারাংতা ভাগবত বলতেরা এরে মহাপুরাণ ইহান অজস্র কোটি কোটি জন্ম জন্মান্তরের স্বীকৃতি থাইলেই আমি এ ভাগবত ইহান শ্রবণ পারাংতা ভাগবত স্বয়ং ভগবানের কলেবর ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ ভগবানের স্কন্ধ আকিহানে ভগবানের শ্রীঅঙ্গ আকিহান অতএব ভাগবতের ভিতরে 18,000 যে শ্লোক 4 শ্লোকে তো ব্যাসদেবই 18,000 শ্লোক ন আজিকার ভাগবতম বলতরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরাণ ইহান প্রকাশ করিছে হান প্রত্যেকটা শ্লোকের ভাগবতের শ্লোকের প্রত্যেকটা শব্দ আকিহান ভগবানের বিগ্রহ গো স্বয়ং ভগবানের শব্দ আকিহানি ভগবানের কলেবর অতাইয়া ভাগবতম বলতরা মহাপুরাণ ইহান যদি একচিত্ত হইয়া যদি শ্রবণ কররাং এই ভাগবতের প্রত্যেকটা শব্দ বাক্য কর্ণরুন্ধ্রের ভিতরে হমিলেই কিন্তু ভগবান স্বয়ং কলেবর বলতরা ভাগবতের প্রত্যেকটা শব্দ আকিহান অতএব ভগবান যদি স্বয়ং এই চিত অন্তরের অন্তঃস্থলে ভগবান হমা বলে হাতে কিহানিতই বললে জন্ম জন্মান্তরের যত আবর্জনা জন্ম জন্মান্তরের যত মল জন্ম জন্মান্তরের যত অপরাধ অনাচার ইয়া আজি আবর্জনা মল ভগবান স্বয়ং এই হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ হমানিয়েই দূরীভূত ইয়া বর্তইগা ভগবান যেই অন্তরে অন্তঃস্থলে ভগবান শব্দরূপে বাক্যরূপে কর্ণরুন্ধ্রের ভিতরে হমিয়া যদি ভগবান যদি হমাপরের গা ওই অন্ধকার ইয়া আসিল জন্ম জন্মান্তরে সেই অন্ধকার মল আবর্জনা হাব্বি দূরীভূত ইতইগা
অন্ধকার ইয়ে আসিল এতদিন ওহান ভগবান যেই হমিল ঠিক হমানির লগে লগে জলক্ক গালু পড়তইগা জলক্ক গালুইয়া এ এ মনোমন্দির মক্ষী ইয়া পড়তইগা ভগবান জিহাত মক্ষীয়র উহাতেই ভগবান বিরাজিত ইয়া থার নাই পরম ভাগবত শ্রোতা আজি নিয়মিত যে প্রবচন ধারাবাহিকভাবে যে প্রবচন পঞ্চম স্কন্ধ চলের আজি মি দশম স্কন্ধতে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম লীলা তৃতীয় অধ্যায়ে তো আজিকে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করত মি আরামুক শুধু ভাগবত ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে অজস্র দণ্ডবোধ করিয়া মি আজিকার ভগবানের জন্ম ভাগবতে আলোচনা আমি আরম্ভ করল তৃতীয় অধ্যায় শ্রী শুক উবাচ অথৌ সর্বগুণপেত কালহ পরম সুবনঃ यज्ञे भाजन जन्मक्षम शांतर्क्षं गृहतारकम दिशः प्रशे दुर्गगनम निर्मलरु गणदयम महिमंगल भूयिष्ठ पुरग्रामो ब्रजकरा नद्दिहौ प्रसन्नौ सलिला हद्रा जलरु श्रियः दीजालीकुलसन्नादस्तवका वनराजयः भूवौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्युजातिनं शान्तस्तत्रौ समिन्दतः सुधी भागवत भक्तवृंद श्री शुक उवाच আজি শুকদেব গিরকে মাতে আনেহান পরম সুবন হে রাজন যখন পরম সুবন জপাকা পরম রমণীর শুভক্ষণ আবির্ভাবের পরম রমণীয় পরম সুবন কালহ জেপাকা সময়হান কালুহান ভগবানের আবির্ভাবের যে ক্ষণ যে কাল উহান সময় উহান যে পাকা উপস্থিতির ঠিক সময় উহাত্ত কিহান হিসে বললে দিশহ প্রসে দূর গগনং নির্মলরু ঘনদয়ম মোহি মঙ্গল ভূয়িষ্ঠ ভগবান আবির্ভূত ইতয় ক্ষণ কাল উহান যেই নক্ষত্র যেই রোহিণী নক্ষত্র হমাহের ঠিক সময় উহাত কিহানিছে গ্রহ নক্ষত্র আজি গগনমণ্ডল এটা হাব্বি উজ্জ্বল অনাকল্য বারো শুধু নক্ষত্র গ্রহ নক্ষত্র নাবে এর পৃথিবীর নগর
গষ্ঠ এটা হাবি নদ নদী এটা হাবি কি হানিছে বললে ভগবান আবির্ভূত ইতয়ান হারপাবেলিয়া এটা হাবি সুশোভিত যে পাকা রোহিণী নক্ষত্র রাশি নির্মল উজ্জ্বল 12 যত জগতের গ্রাম নগরবাসী এটা হাবি হারপানি পারল যে মঙ্গলযুক্ত ভগবান আবির্ভূত ইতয় মঙ্গলযুক্ত খন আহান কাল আহান মুঙ্গান্দে আহের আজি নদীর যে স্রোত উহান ধীরে ধীরে ভ্রমর গুঞ্জন ভ্রমরা গুনগুন মুখরিত না করল এটা হাবি সুভাষিত বউ এটা লিরি লিলি দেনা অকল্য জগৎ ইহান প্রজ্বলিত আলোইল চকচক উদ্ভাসিত আলোনা অকল্য যেই রোহিণী নক্ষত্র পরের সময় উহাত ভগবান মনংস্যাসন প্রসন্নানি সাধুনাম সুদ্রুহম জায়মানে ওজনে তস্মিন নেদুর্দুন্দবয় দিবি প্রসন্নানি আসন ভগবান শ্রীহরি তার আবির্ভূত যে সময় উহান আহিল সময় উহাত কি হানিছে বলে প্রসন্নানি সাধু নাম সুরদ্রুহাম যত জগতের সাধু বৈষ্ণব 12 নেদুর্দুন্দবয় দিবি এমনকি দেবদেবী তো চিংকরিয়া এটা হাব্বি প্রসন্ন ইয়া বলগা দুন্দুবি স্বর্গত কি হানিছে স্বর্গত দুন্দুর বাজানিও করল জগহু কিনর গন্ধর বাস্তুস্তুবুহ সিদ্ধ চারণঃ বিদ্যা ধৈর্যৈচ্চ ন নৃতুর সর্বিহ সমম মুদা শ্রুতি ভাগবত আজি মুদা সমং মুদা আনন্দ না করল ন নৃতু নৃত্য করা নিয়ে করল কুঙ্গি স্বর্গলোকে বাজানিও করল বিভিন্ন যন্ত্র সেংবুং শঙ্খধ্বনি কাংশীধ্বনি এসারে করিয়া বিভিন্ন যন্ত্র স্বর্গলোকে তো বাজানিও করলা লগে লগে আজি অপ্সরীয়তা নৃত্য করানিও করলা সমুনাংসি মুমূর্ষঃ পুষ্প বৃষ্টি দেনাও করলা জলধরাহা আজি জল অনুসাগরম সাগর যে গর্জন ও গর্জন পেয়া এপাকা কি হানিছে বললে মন্দম মন্দ মন্দ জগর জুহু লিরি লিরি ধীরে ধীরে সাগরের গর্জন উহানো ভগবান আবির্ভূত ইতয় আনন্দে গর্জন করা গর্জন নাটল নির্মল ধীরে ধীরে তাঙিয়েও গর্জন দেনা অকল্লা দেবরূপিণীয়াং দেবকীয়াং দেবরূপিণী দেবকী
আশিত আবির্ভূত ইল দেবরূপিণীয়াং দেবকিয়াং দেবরূপিণী গিদানকরান্ত দেবকীরান্ত আবিরাশ্চিত ভগবান আবির্ভূত ইল দেবকিয়াং দেবরূপিণীয়াং বিষ্ণু সর্বগুহাশয় আবিরাশ্চিত যথা প্রাচীয়ম দিশিন্দুরিব পুষ্কলহ। অন্ধরাগ আধারিসে সেই মধ্যরাত্রে জনার্দন শ্রীহরি তার আবির্ভাবকালে মুনি ঋষি দেবদেবী হর্ষ উৎফুল্ল ইয়া স্বর্গলোকে তো পুষ্প বৃষ্টি এরাদিতারা 12 স্বয়ং সাগরের যে গর্জন ধীরে ধীরে মক্ষী করে তালে তালে নির্মল ইয়া দেনাও কল্লা পূর্ব আকাশে ষোড়শ পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্র উদয়িল অসারে করিয়া ভগবান বিষ্ণু দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভেত পূর্ণ স্বরূপে ভগবান আবির্ভূত ইল তমদ্ভূতম বালক মম্বুজক্ষণম চতুর্ভুজম শঙ্খ গদাদিয়োদায়ুধম শ্রীবৎসলক্ষণম গলো শুভি কৌস্তুভং পীতাম্বরম সান্দ্রপয়োধৌ সৌভগম। বসুদেবঃ বসুদেব অম্বুজক্ষণম বসুদেব গিরকর নয়নোদয় আখিতুরুম আখি দিয়গিত কমল সদৃশং অশ্রু আখি দিয়ে তো অশ্রু ঝরের চতুর্ভুজং শঙ্খ গদা দিয়ে ধায়ুদম কিহান দেখলো আখি দিয়ে আনি অনুবেজম চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী আর মো কিহান দেখের বলে শ্রীবৎ সলক্ষণম বক্ষস্থলে শ্রীবৎ সচিহ্ন গলশুভিতং কৌস্তুভং নার্গত কৌস্তুভং মণি কৌস্তুভ মণির পীতম্বর মালাদান পীতম্বর ভগবানের যে পরিধান হন পীতবসন আজি বসুদেব আখি দিয়ে নিয়ে যান দৃষ্টি যান দেখের কিহান দেখের বললে কষ্টুরী তিলকং ললাট পতলে বক্ষস্থলে কৌস্তবং নাসাগ্রে বড় মৌক্তিকং করতলে বেনু করে কঙ্কনং সর্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিত কন্ধে চ মুক্তাবলি গপস্ত্রী পরিবেষ্টিতা বিজয়তে গোপাল চূড়ামণি দেখেরান কি হান যাহাত বক্ষস্থলে শ্রীবৎ চিহ্ন নার্গত কৌস্তুভ মণি মুক্তা পরিধানে
পীত বসন, পীত বর্ণের কিরীতি কুন্দল দীপ্তি পরিযুক্ত সহস্র কুণ্ডলম। কিরীতি কুন্দল কানাসি, আখিদমে কুন্দল নাইল কুন্দল। এই যে তম অদ্ভুতম বালকম, বসুদেব দেবকীরান্ত আবির্ভূত উৎসব করে অদ্ভুত নাকপলগা বসুদেবে দেখে বেলিয়া ঐক্ষত কিহান তা দেখল বসুদেবে। মহাবৈদুরীয় কীর্তি কুন্দল তিসা পরিযুক্ত সহস্র কুন্তলম উদ্ধাম কাঞ্চঙ্গ কঙ্কনাদিবি বিরচমানং বসুদেব ঐক্ষত। স বিস্ময়ত ফুল্ল বিলোচন হরিম সুতম বিলোকিয়ান কো দুন্দুবিস্তদা। কৃষ্ণাবতরৎ সবম সম্ভ্রো মুহ স্পৃ সন্মুদা। দ্বিজেভ্যো यूतो আপ্লুত গবাম। আজি বসুদেবে তম অদ্ভুত বালকম, অদ্ভুত সৌগরে দৃষ্টুয়া দেখে বেলিয়া কিহান সময়ুহাত তদা হরিম সুতম বিলোক্য। জগতের শ্রীহরি, জগতের ঈশ্বর গরে পুত্র রূপে আবির্ভূত উহান দর্শন পাবলাবেলিয়া বিস্ময়াত ফুল্ল বিলোচন স আনক দুন্দুবিহি। বসুদেবের নয়নদয় অর্থাৎ আখি দিয়ে আনি বিস্ময় নাকপলগা উৎফুল্ল ইয়া বলগা। এসারে অবস্থায় বসুদেব কৃষ্ণ অবতার সব সম্ভ্রম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, যে ভগবানের যে আবির্ভাব উহানো তার মনের যে আবেগপূর্ণ ইয়া বলগা মুদা আপ্লুত, হর্ষাশ্রুতে আপ্লুত, আখির পানি দিয়ে আনি জর্জর পরের বসুদেবের দ্বিজেভ্য মনে মনে ব্রাহ্মণের দ্বিজেভ্য ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে গবাম ও জুতম ও স্পৃশত। বসুদেব পরমানন্দে ভগবানরে পুত্ররূপে পাবলা বেলিয়া নিজর পিতজ্ঞ বুনিয়া পাবলা বেলিয়া পিতকে পাবলা বেলিয়া এবার তা ব্রাহ্মণরাং 10,000 গাভী 10,000 গাভী তা দান করে। দানতে কংসের কারাগারের ভিতরে আসে দান উহান কিসারে বললে अस्पृशत মনে 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 তা দান করানিও করল। কারাগারের ভিতরে তাতে বন্দিয়ে আসেত নাই, সাক্ষাৎ গদান উহান্তে নুয়ারের মনে মনে अस्पृशत
10,000 গাবি গেই দান মনে মনে দান করা নিয়োগ করল। অথৈ নমস্তৌ দবধার্য পুরুষম পরম নতাঙ্গঃ কৃতদিহি কৃতাঞ্জলিঃ সরচীসা ভারত শ্রুতিকা গৃহম ব্রিয়চয়ন্তম গতবিঃ প্রভাববিদ। পরম ভাগবত, হে ভারত, হে ভরত বংশধর পরীক্ষিত, অথ অনন্তর সারে প্রভাববিদ কৃতদিহি। বসুদেব ভগবানের যে প্রভাব, বসুদেব ভগবানের যে প্রভাব, তার রূপ আগে তো অবগত, আগে তো তা হারপার বুনিয়া। এই বসুদেবর তার বুদ্ধি, ভগবানের যে স্বরূপ, ভগবানের যে রূপ, লীলা, মহিমা আগে তো হারপার, যার কারণে আজি গতবিহি, তার ভিতরে কোনো ভীত নেই, দর্পানি নেই, বৈশূন্য, কোনো ধরনের তার ভিতরে ভীত দর্পানির মতো কি দিয়া বলে, ভগবানের রূপ সম্পর্কে, ভগবানের গুণ, ভগবানের লীলা সম্পর্কে আদৌ আগে তো বসুদেবের ওই জ্ঞান আসে বুনিয়া, তার ভিতরে কোনো ধরনের ভীত ভয় নেই। সরচীসা শ্রুতিকা গৃহম বিরচয়ন্তম। আজি শ্রুতিকা গৃহ, যেহাত ভগবান আবির্ভূত ইছে ও সানুহান আলোকিত। ভগবান আবির্ভূত ওনার লগে লগে জগ জগ করিয়া নালুইয়া ভগবানের অঙ্গজ্যোতিত যেই জ্যোতি উহান প্রকাশিল, উহাত ওই কারাগারে আলোকিত ইয়া বিরাজমান ইয়া বল ইল এনাম ও সৌগরে আজি নতাঙ্গঃ কৃতাঞ্জলিঃ। আদিহানি আজুর করে বেলিয়া কৃতাঞ্জলি আস্তব স্তুব স্তোত্র করানি অকল্য কুঙ্গ শ্রী বসুদেব। বসুদেব আজুর করিয়া স্তুতি করে করে মাতে আনেরান। শ্রী বসুদেব উবাচ বিদিতৌসি ভবান সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ কেবলানু ভবানন্দ স্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদিকঃ স এব সো প্রকৃতে ধম শস্ত্রাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম তদনুতম जो प्रविष्टः प्रविष्ट इव भावभयौ से। श्री বসুদেব কিহান মাতে রানের বললে, বসুদেব মাতে রান, হে ভগবান বিদিতঃ আসি, হে ভগবান মি তোরে হারপানি পাল্লু ভবান তি সাক্ষাৎ
প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষঃ। কার্য কারণ রূপে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ। তি সচ্চিত আনন্দ স্বরূপ, সর্ববুদ্ধি দৃক এবং সর্বজ্ঞ তি জগতের। সএব তুয়াং, ও সচিদানন্দ স্বরূপ বুলতরাগো তিহেই স্বয়ং। অগ্রে ত্রিগুণাত্মকা ইদম, এ বিশ্ব ইহান ত্রিগুণাত্মকা অগ্রে মুংহাত তিয়েই স্বপ্রকৃতিয়া শিও। এরে মায়া বুলতরা মায়া ইহান, এ মায়া শক্তি ন সৃষ্টুয়া সৃষ্টি করে বেলিয়া তদনু পিছে অপ্রবিষ্ট হি প্রবিষ্ট ইয়া। আজি এরে আবির্ভূত পতিত ঈশ্বহান, আবির্ভূত ঈশ্বহান। যথো মে অবিকৃতা ভাবস্তথাতে বিকৃত হৈষঃ নানাবীর্যা পৃথক ভূত্বা বিরাজম জনয়ন্তি সন্নিপৈত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তে অনুগতা ইব। প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ এবং ভবান বুদ্ধয়নুমেয় তৎক্ষণৈর গ্রাহ্যৈর্গুণৈর সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ অনাবৃতত্বাৎ বহিরন্তরম নোতে সর্বস্যো সর্বাত্মনঃ আত্মো বস্তুনঃ। ষোড়শ বিকার এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ, ব্রহ্মাণ্ড ইহানেই প্রবৃষ্টির ন্যায়। সৃষ্টির কারণ সৃষ্টির পূর্বে মহৎ তত্ত্ব দ্বারা কার্য সৃষ্টি না দেখছিলাম। হে ভগবান, তি ইন্দ্রিয় কার্য বস্তুত থা পড়িয়াও ইন্দ্রিয়াতীত। এই ইন্দ্রিয়ের অতীত ইয়াতীতার তি পরম তত্ত্ব হাব্বির আত্মাস্বরূপ নিজেই নিজেরে আশ্রয়ে থার্গ। ও কারণে তোর বাহিরেও কিত্তাও নেই, ভিতরেও কিত্তাও নেই, বারো পূর্ণ ইয়াও আসো। यो आत्मनो दृश्गुणेषु सन्निति व्यवसते सब्बयोतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग् यतस्तक्त उपाददत् पुमान। আজি জগতে আসি যে গির, জগতে আসি যে পদার্থ, আত্মাত্ম আলাদা কোনো বস্তু নাবে যে গই খাল করেন নাই। এই ব্রহ্ম আত্মা কোনো আলাদা বস্তু খাল করলে বারো উহানিলেই বেদ পুলতারা বেদরে অগ্রাহ্য করানি, যার কারণে অতাই অজ্ঞ, কিন্তু অতাই আতি নির্গুণ
সগুণ নিষ্ক্রিয় বিকার রহিত এটা সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রলয় তত্ত্বস্য জন্ম স্থিতি সংযমান বিভু বদন্তি অনিহাদ গুণাদ বিক্রিয়াত তৈশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুদ্ধয়তে তদাশ্রয়ত্বাদ উপর ইয়তে গুণহৈর। অতএব সৃষ্টি স্থিতি লয় তরাঙ্ত এতাহাব্বি সর্বশক্তা শক্তি আধার ব্রহ্ম ঈশ্বর বুলতরা ওয়ানই তি তোর পক্ষে কোনোটাই বিরোধ নেই। গুণ তাহাব্বি তোরাং আশ্রয় নিতেরা তোর শক্তি এই জগৎ ইহান কার্যকরী ইয়া চলেরান উহান্ন ইহাত কর্তৃত্ব থাইলেও কর্তৃত্বর ব্যবহারান করে যার গাগ সতুয়াং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি সুকলম খলু বর্ণমাত্মনঃ স্বর্গায় রক্তম রজস পো বৃংহিতম কৃষ্ণঞ্চ বর্ণম তমসা জনাত্বয়ে তমস্য লোকস্য বিভু বিরক্ষীর যুর গৃহে ব্রতির নোসি মমাখিলেশ্বর রাজন্য সংগাসুরকুতি যুথ পৈর নির্ভূহ মানা নিহ নিঃশয়সে চ মুহু। স্বীয় মায়া শক্তি স্বয়ং তি মায়া শক্তি ধারণ করে বেলিয়া জগৎ ইহানরেই সৃষ্টি করানির কা রক্ত গুণান্বিত রজগুণ ধারণ করিয়া ব্রহ্মা 12 জগৎ ইহানরেই লালন পালনর কা শুক্লবর্ণ সত্যগুণ ধারণ করে বেলিয়ায় তি বিষ্ণু 12 সংহার করানির কা মাঙ্করানির কা কৃষ্ণবর্ণ তমগুণান্বিত তমগুণ অর্থাৎ রুদ্র রূপ ধারণ করিয়া থার্গ তমস্য লোকস্য বিভু হে বিভু এই জগৎ ইহানরেই রক্ষা করানির কা ইচ্ছা থাইয়া তি আজি মোর এই গৃহের ভিতরে অবতীর্ণ ঈষৎগা। হে অখিলেশ্বর হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মালিক অনাদির আদি হে ভগবান আজি অসুরে তো চিঙ্করিয়া জগতের অধার্মিক যত আসি এতারে তি মাঙ্করানির কাজে আবির্ভূত ঈশান অয়ম তৌ সব্যয়স্তব জন্মনৌ গৃহে শ্রুত্বা গ্রজাংস্তে নেবধিত সুরেশরা সতে অবতারম পুরুষৈ সমর্পিতম শ্রুত্বাধুনৈ ভাবি শরতুয়ো ধায়ুধ। শুধু ভাগবত আজি হে সুরেশ্বর আজি খল স্বভাবর কংস অগ হিংস্র স্বভাবর কংস অগ
আজি মোর গৃহে তি জন্ম প্রভু তি জন্ম ইতই ইয়ান হারপাবেলিয়া অগ্রে মোর আগে যত যত মোর সৌ উজ্জিছিলা হাব্বিরে তা বোধ করিল মারিল। এই মুহূর্তে তা যদি এর জন্ম সংবাদ ইহান তা যদি অবগত ইয়া পরে গা হারপা বেলার আসি দুয়ারিপাল রক্ষী উহাত এটাই যদি কোনো ধরনের নিশানা আহান যদি পাবলা বেলার উহা নিলেতে কংস অস্ত্রশস্ত্র ন এক কারাগারের ভিতরে সমাহিত শ্রী শুক উবাচ অথৈন আত্মজম ভিক্ষ্য মহাপুরুষ লক্ষণম দেবকী তমুপাদবৎ কংসাদ ভীতা সুবিস্মিতা। শুক উবাচ আজি সুখদেবে মাতে আনেরান, হে মহারাজ, অনন্তর কংসর ভয়ে ভীত দেবকী আজি সদা সর্বদা ব্যয় করে সতী দেবকী গিধানকে দর্পিয়া আসিতা ব্যয় করে অসারে দরপার্তা। আজি পরম পুরুষ লক্ষণাক্রান্ত পিত করে দর্শন পাবলা বেলিয়া তা ভীত, তার ভিতরে দর্বই নেই বলগা বিস্মিত ইয়া গাকুইয়া পিত করে স্যার সেইয়া स्तुप करेर। श्रीदेवकी उवाच रूपम यत्तत् पहुरो व्यक्त आद्ययम् ब्रह्मो ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरोऽध्यात्मो दीपः। देवकी सती देवकी গিধাধকে মাতে আনেরান, হে ভগবান, যে রূপ দেখলু সর্বকারণের কারণ, অব্যক্ত নির্গুণ নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার সত্তা মাত্র, জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়ে হাব্বিয়ে আখ্যা দিতারা ও অগ তি স্বয়ং আত্মা দর্শনর কারণ স্বরূপিয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণু আজুর করিয়া মাতে আনেরান দেবকী গিধানকে। নষ্টে লুকে দ্বীপরাধ্যাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতম গতেষু ব্যক্তে অব্যক্তম কাল বেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে ও শেষেষ সঙ্গঃ ইয়ং কালস্তস্য তে অব্যক্ত বন্ধু চেষ্টা মাহুস চেষ্টতে येन বিষম নিমেষাধীরবৎ সরান্তু মহিয়ংস্তং তেষানং কক্ষেম ধামো প্রপদ্যে। হে ভগবান, কালক্রমে মহাপ্রলয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব মাঙজারগা লয় প্রাপ্ত
মাঙর ও সময় উহাত পঞ্চমহাভূত তৎকারণে এই যে প্রকাশিত পঞ্চমহাভূত প্রকাশিত জগৎ ইহান এ প্রকৃতি ইহানও তরাং লিনিয়া জারগা মাঙ জারগা এর প্রকৃতি আশ্রয় এটা হাব্বি সর্বজ্ঞ এটা হাব্বি তিই একমাত্র বর্তমান হে প্রকৃতি প্রবর্তক যার নিমেষ হইতে এমনকি আখির পলকে হাত অকরিয়া মহা কাল পর্যন্ত এতাহা বীজের দ্বারা কাল স্বরূপটি বিশ্ব পৃথিবী হানৌতি নিয়ন্ত্রিত তি রক্ষা করর গো ইয়ান হাব্বি তোরই মহাশক্তিহান মি ও মহাশক্তি সর্বেশ্বর মঙ্গল নিলয় মি তোর শরণাগত ইলু মর্তয় মৃত্যুয় ব্যালো ভীতঃ পলায়ন লোকান সর্বান নির্ভয়ম নাদয় গচ্ছত তৎ পদব্জম প্রাপ্য यदृशयाध्य शस्तः सेते मृत्युरस्मादपैति शतवांगुरद्धु ग्रसनद्म जनस्त्राहि तस्त्रान् भीतयो भीत्रा सहासि रूपसञ्चदं पौरुषं ध्यानोदिन्स्नियं मा प्रत्यक्षम मा आसंधृसं कृषिस्थः হে আদি কারণ আজি মানুহ বলতে হান মরণশীল উজ্জিলেই মরানি হান লেপ্পাহান আজি মানুহ এটাই মরানি উহান অসারে দরপারতা যে সারে মৃত্যুরূপ এমতাকার কালস্বরূপ এরে ইহার ভয়ে ভীত ইয়া ইহান্দে তো ইহান্দে জীব এটা হ্যাঁ দাবদা দাবদি কতরাতা কোনো কারণে যদি নিরাপদ স্থান আহান জাগা আহান যদি পারাং জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এরে ইহাত নিষ্কৃতি পানার মতো কোনো স্থান ছুটাছুটি করিয়া দাবদা দাবদি করিয়া বিশার তারাতা কিন্তু তৎ তৎ পাদজম প্রাপ্য প্রভু তোর পদাশ্রয় তোর চরণ যদি প্রাপ্ত ইয়া পররাঙ্গা নির্ভয় কিহান পাইলে নির্ভয় কোনো ভয় নেই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি কোনো ধরনের দরপানি নেই কিসারে বস্তু পাইলে পদাবজং কিহান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওই চরণ উহান চন্দ্রাদ্ধং কলসং ত্রিকুণ ধ্বনি শিখং গসপদং পৌস্তিকং সংঘং সেব্যৌ পদেহত দক্ষিণ পদে কুনাস্তকম সৌস্তিকম চক্রম ছত্রয়বাঙ্কুশম ধ্বজপপি জম্বুর্ধৌ রেখাম্বুজম বিভ্রানং হরিমুনবিংশতি মহালক্ষ্যার চিতাঙ্গিগ্রং বজে ভগবানের ওই চরণ
কিসারে চরণ আজি ছত্র জবাঙ্কুশ ধ্বজ পবি জম্বুর্দ রেখা চিহ্ন আছে ওই চরণ উহান যদি প্রাপ্য প্রাপ্ত অরাং যদৃশ্যয়াধ্যায় ওহান পাবলা বেললে আর তার মুখ মরানি মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। সতত গুরাদু গ্রো সনত মজান নস্ত্রানি তস্তান ভীতዮ বিত্রাস্য হাসি রূপ সঞ্চদং পৌরুষং ধ্যানোদিশিয়ং মা প্রত্যক্ষয়ম অংসাদৃশং কৃষ্টিতা। হে ভগবান, যেগৈ তোরাং অনুগত ইতারা যেগৈ তোরাং আশ্রয় লইতারা অতা সব সময় অতারে কিহান কর রক্ষা কর। আজি ভীষণ হিংস্র স্বভাবর কুঙ্গ ত্রস্তান ভীতেয় বিত্রাস হাসি ভীষণ হিংস্র স্বভাবর পশুর স্বভাবর কুঙ্গ ওই কংস ওই হিংস্র কংসর ভয়ে আমি কিছুদিন এসারে আসিলাম তা ভয়ে ভীত হইয়া দর্পিয়া এই কংসের নাং হুললেই থর থর গাড়ি কাঁপে এসারে দর্পিয়া কিছুদিন থাইলাম। এরে ইহার তো আমারে ত্রাণ করন, এরে ইহার তো আমারে রক্ষা কর। তোর ঐশ্বরিক রূপ গোচরী ধ্যানাদিগম্য তোর ঐশ্বরিক যে রূপ লোকচক্ষুর গোচরীভূত না করি। জন্মতে মজ্ঞৌসৌ পাপোমা বিদ্যান মধুসূদন সমুদীজে ভবদ্ধোতুহ কংসাদহ মোদীর দিহি উপসংহার বিষাত্মানদ রূপমৌলৌকিকম সংঘ চক্র গদা পদ্মশ্রিয়া জ্যেষ্ঠম চতুর্ভুজম। হে মধুসূদন, হে পাপাত্মা, আজি কংস আমারান্ত যে তোর জন্ম ইহান যদি হারপাবেল তৈ বুনিয়া মি চঞ্চলিত মন মনিহান চঞ্চলর কি দিয়ে বললে দর্পুরিতামি হিংস্র মোর বেয়ক এর রূপ ইহান ইহানও তা খাতির না করব। হারপাবেল তৈ সাত চঞ্চলং মোর মন ইহান মনহ চঞ্চলং মোর মন ইহান চঞ্চল নিক দিয়া থাইল কি দিয়া বললে এ পশু হিংস্র পশুজনিত কংস মোর বেয়ক হয়। যদি কোনো কারণে যদি হারপাবেলার এই যে চতুর্ভুজ রূপ হে বিষাত্মা সংঘ চক্র গদা পদ্মধারী তোর এই অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ ইহান মাং করে দে সংবরণ করুন, মাং করে দে মোর হিংস্র বেয়ক
কংস ইহার পাবেললে অতএব এ রূপিহান মাং করে বেলা বিশ্ব যেদত সতনৌ নিশান্তে যথা যথাবকাশম পুরুষঃ পরববান বিবর্তি স্বয়ং মম গর্বগ ওবুদঃ নৃলোকৈষ্যৌ বিড়ম্বনম হি তৎ। সাক্ষাৎ পরম পুরুষ তি প্রলয়কালে এ বিশ্ব পৃথিবী ইহান যথাযাবৎ সবসময় তোর দেহে ধারণ করিয়া থুয়াছিলে গো। ও জনগ আজি মোর গর্ভজাত মোর গর্ভে ধারণ করিয়া ইহান মনুষ্য এটাই এর কথা ইহান শুনলে উপাস্য উপহাস করানির মতো বিষয়ানর। ইহান শুনে বলিয়া শ্রী ভগবান বাচ তমেব পূর্ব স্বর্গে বুহ পৃষ্ণী স্বয়ম্ভুবে সতি তদায়ম সুতপা নাম প্রজাপতির কলমসহ। এন্তকার দেবকী শ্রীমুখের কথা শুনে বেলিয়া ভগবানে মাতের তা দেবকে মাতের তা ভগবান মোর গর্ভে ধারণ করিছে ইয়ান মানুষ উপহাস করতাই। ইহান শুনে বেলিয়া ভগবানে মাতের তা হে মাতা পূর্বজন্মে স্বয়ম্ভু মনন্তরে তি পৃষ্ণী তোর নাংহান পৃষ্ণী আখ্যা আছিল জগতে বিখ্যাত হয়েছিল হাব্বি হারপাছিল কৃষ্ণী বুনিয়া 12 বসুদেব পবিত্র চরিত্রর মানুষ আগ তার নাঙ্গালিল তাই সুতপা নামে তা প্রজাপতি গইছিল। जुबांग बई ब्रह्मणादिस्तौ प्रजासर्गे यदा ततः शन्यो मेन्द्रिय ग्रामम ते पाथे परमम तपः। আজি সেই জন্মে ब्रह्माय तुम्हारे प्रजा सृष्टि करानिर का आदेश करलो तुमी संयतेन्द्रिय অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রে সংযম করে বেলিয়া হাব্বিতা সংযম করে বেলিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী আসিলাই তুমি দিয়োগী বর্ষ বাততা পোহিম অগর্ম কালো গুণানু सहमानो शासरूद विनिर्धूत मनमलौ। অসময় উহাত তুমি শাসরুদ অর্থাৎ তুমি দিয়োগী এমন শক্ত এমন কঠোর এমন কঠিন তপস্যা করেছিলাই বর্ষা বার্তা অর্থাৎ বর্ষা রুদ্র বৃষ্টি বরণ বৌ শীত গ্রীষ্ম এই যে প্রবৃতি ঋতুর যে কালের এতাহাবি বৌ বরণ রুদ্র খেয়া নিরন্তর সহ্য করিয়া প্রাণায়াম মনের মধ্যে যত ধরনের
হবানেই ওটা দূরীভূত করিয়া বউ খাইয়া খাইয়া মোরে পানার অভিলাষে সংযত চিত্তে আরাধনা করেছিলাই। শীর্ণ পর্ণা নীলাহারা বুপশান্তে চেতসা মত্তহ কামান বিপসন্তৌ মদারাধনমিহতু। एवं बम तप्यतोर्भद्रे तपः परम दुष्करम दिव्यो वर्षो सहस्राणि द्वादशेयुर्मो आत्मना तदावं परितुष्ट होमो मुना वपुषा नगे तपसा श्रद्धया नीत्यं भक्तया च हृदि भावितः। हे भद्रे मद्गत चित्त এসারে করিয়া তুমি দিয়োগী সুকঠোর কঠিন তপস্যা করতে করতে দেব পরিমাণ আয়ুষ্কাল 12,000 বৎসর এসারে করিয়া তুমি অতিবাহিত করিয়া আহিলাই। আজি ওই তুমি দেওগী নিষ্পাপ, তোমার তপস্যা শ্রদ্ধা ভক্তি উহান নিরন্তর মোরে তুমি ধ্যান করো রায়। प्रादुरासम वरदरायु युवयः कामोदिशया ब्रियोतम वर इत्यक्ते मादृशवं वृतः श्रुतः। ऐसारे करिया एरे ध्यान तपस्या उहान मी अति सन्तुष्ट इया আজি এই চতুর্ভুজ রূপ ইহান তোমার মুঙে মি উদয় লুতাহে। অতএয়া সময় হাত যুগে যুগে তোমার মুহাত মি নিজে তোমারে বরদান করানির কাজে বর দেনার কাজে মিশাইল, তুমি বর গ্রহণ না করলাই। তোমার ভিতরে একই কথা হান কি হান, তোমার তুল্য পুত্র মোরা সারে মোরে পিত পুত্র দান কর, ইহানেই তুমি চাইলাই, কোনো বর না চাইলাই। অজুষ্ট গ্রাম্য বিষয়া বনপোতৌ চ দম্পতি নো বো ব্রার্থে অপবর্গম মে মুহিতৌ মম মায়য়া। গতেময়ী যুবাং লব্ধুয়া বরম মৎসদৃশম সুতম গ্রাম্যান ভুগান ভুজান্থাম যুবাম প্রাপ্ত মনোরথৌ অদৃष्ट्वा অন্নয়তম লোকে শিলৌ ধৈর্য গুণহৈর্যসমম অহম সুত বামভবম কৃষ্ণিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ। তয়র্বম পুনরবাহমদিতিয়ামাস কশ্যপৎ उपेन्द्र इति विख्यात बामनो त्वाच्च बामनः। पति पत्नी তুমি দিয়োগী গ্রাম্য সুখ অর্থাৎ এই বিষয়া মায়ার মাহিক গ্রাম্য এই যে বিষয়ার যে মায়া এ সুখ এ আনন্দ তুমি
উপভোগ না করিস। একে তো ভোগ বিলাসিতা নেই, যার কারণে দম্পতি, এই দম্পতি এই সংসার জীবনে তোমার তা কিহান কোনো পুত্র সৌ নেই। মরে পিতজ্ঞ ইয়া পানার ঈর্ষায় মুগ্ধ ইয়া বরিয়া ইহানেই তপস্যা করলাই, ইহানেই প্রার্থনা করলাই, আর্তা কীর্তাও হান না পাইলাই। তোমার এমি বারংবার বর দেং বুনিয়া গতেময়ী যুবাং লব্ধুয়া বরম মৎস্য দৃশম সুতম। তুম দিয়োগীরে বর প্রদান করন, বর দেং বুনি আমি অন্তর্নিহিত সব সময় আহিছিল। তোমার দিয়োগীর যে মনোরথ যে সিদ্ধ, তোমার লেপ্পা উহান এক চিত্তে এক পথ এক জায়গায় মনোরথ, মন কোনো ধরনের এদিক সদিক নেই, এক চিত্তে স্বয়ং ভগবান তোরে আমি পুত্র রূপে পাং। ইহানেই তোমার দিয়োগীর সংসার শ্রম, ইহানেই পরিশ্রম করলাই, ইহানেই পাং বুনিয়া দিয়োগী ভোগ সুখে প্রবৃত্তি ইয়াছিলাই। আজি এ জগৎ ইহাত কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং, ভগবানের তুল্য অদ্বিতীয় জগতে আগ্রহেও না দেখরাং উহান্নয় তরেই শুধু পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণী অহং সুত বামভবম কৃষ্ণী গর্ভ ইতি স্মৃতঃ। কৃষ্ণীর পুত্র নাং মহান খ্যাতিশীল জগতে। তয়র্বং পুনরে বা অদ্বিতীয়া আস কোশয় পাত বামনত্বাচ বামনঃ। পরজন্মে এর পরের জন্মে আহিয়া কৈশব অদিতি জন্মগ্রহণ ইলায়। অসময় হওয়াত কৈশবের ঔরসে অদিতির গর্ভে মি পুনরায় আর আগমু জন্মগ্রহণ করল। সেই জন্মে মি উপেন্দ্র, ওই জন্মে খর্ব আকৃতির ইয়া ছিল বনিয়া মন নাঙ্গান ইলতাই বামন। হাব্বিয়ে খ্যাতি হাব্বিয়ে মরে চিল্লা বামন বুনিয়া। তৃতীয়স্মিন ববেহম বৈ তেনৈব বপুয়াত বম জাত ভূয়স্তয় রেবম সত্যম মে ব্যাহৃতম সতি। অথ অনন্তর তয় বাম, সেই তোর যেই রূপ বসুদেব ও দেবকী রূপে আর জন্মগ্রহণ করিলায়। अस्मिन তৃতীয় ভাবে বই, কিন্তু তৃতীয় জন্ম দাহিয়া শুধু ভাগবত ভক্ত বৃন্দ
এ কথা হান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হান তৃতীয় জন্মে তেনে এব বপুষা সেই সাক্ষাৎ ভগবত বিগ্রহ অহম মি বয়হ জাত পুনরায় আরাগমি আবির্ভূত এলো সতী হে সতী এবং এসারে করিয়া মে বিয়ারিতম মোর বাক্য সত্যম জাতম ইতি জানিহি এরে মোর বাক্য এর ইহান সত্যহান বুনিয়া হার্পিতা হার্পিবাই এতৎ রূপম এরে রূপ বাম প্রাগ জন্ম স্মরণায় তোমা দিয়োগীর পূর্বজন্ম মাতে আনিছো হান অর্থাৎ নিনসিং ওনার গাজে এরে মি মাতে জৌরি গাহান মে দর্শিতম এরে ইহান মো রূপ হান মি দর্শন করিলু তা নো অন্যথা एतद्वाम दर्शितम रूप प्रागो जन्म स्फुरणाय मे नान्यथा मद्भवम ज्ञानं मर्तलिंगेन जायते जुबाम्मं पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन वासुकृत चिंतयन्त कृतो स्नेहो यास्येत मद्गतिं पराम यदि कंसात् विवेशितुवं तर्हि मं गोकुलं नय मन्माया मानयन्द तुवं यशोदा गर्भ संभवम 3 নম্বর তৃতীয় জন্মে ওই রূপহানই পুনরায় তোমার দিয়োগীর পুত্র রূপে আবির্ভূত ইসুহান অতএব হে সাদী মোর বরহান সত্যইল তোমার দিয়োগীর পূর্বজন্ম স্মরণ করুয়া নির্কা বলিয়া এর রূপ ইহান মি পরিদর্শন দেখা দিলুতা নাইলে মি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া তোমারে দর্শন পাউলইস দর্শন দিলইস মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া এর মনুষ্য রূপ ধারণ করলে তোমার দিয়োগীর সেই স্বরূপ জ্ঞান উহান নাহিতই বুনিয়া তুমি দিয়োগী মোরে পৃথক করে পুত্র রূপে পৃথক করে ব্রহ্মভাবে নিরন্তর চিন্তা করতে করতে মরাং আসক্ত ইয়া পড়িয়া মরাং আসক্ত চিত্ত ইয়া পড়িয়া মোর স্বরূপ প্রাপ্তি যে রূপ পরম গতি উহান তুমি প্রাপ্ত ইলাই লাভ করে পারলাই শ্রী শুক উবাচ ইত্যক্ত সিদ্ধ ঋষ্টুষ্ণিং ভগবান মায়য়া পিত্রহ সম্পোষয়ত সদ্য বভুব প্রাকৃতঃ শিশুঃ শ্রী শুক উবাচ শুকদেব গিরকে মাতে আনে রান हे महाराज परीक्षित भगवान हरि भगवान श्री हरि इति उक्त्वा एसारे करिया मातिया तुस्निम आशित भगवान नीरव या बोलगा सद्य हो पीछे
এরপরে আত্মমায়য়া ভগবান স্বেচ্ছায় পিত্রহ সম্পোষিয়ত মানব বাপকের সম্মুখে প্রাকৃত শিশু বুভ প্রকৃতির মায়াস্বরূপ মনুষ্য শিশু ধারণ করে ফেলল। অর্থাৎ হুরকাং মনুষ্য সৌ শিশু বালক ইয়া বলগা। ততস্য শৌরীর ভগবত প্রচোদিতঃ সুতম সমাদায় স সূতিকা গৃহাৎ यदा बहिर्गन्तु मियेष तरहयजा ज्या युग माया जनी नंद जायया। এসারে করিয়া হুরকাং দ্বিভুজ মনুষ্য হুরকাং সৌয়াগ রূপ ধারণ করে বেলিয়া মাতে আনের হান মোরে নন্দালয়ে যশোদার সমীপে অর্থাৎ নন্দালয়ে গিয়া নন্দ মহারাজার মহারানী যশোদা মহারানীর কাঁধা হাত নিয়া মোরে স্থাপন করগা, কাঁধা হাত নিয়া মোরে থোয়া দেগা। 12 যুগ মায়া জনি নন্দ যায়য়া 12 মোরে ওয়া থোয়া বেলিয়া তৎ কৈনাসৌ আগ আসে তাহে উহান আনিয়া কুরাং বহির্গন্তুমিয় তর্জয় এসারে করিয়া আনিয়া অর্থাৎ কৈনাসৌ উহানোরে আনিয়া আনি মোরে নন্দালয়ে যশোদা মহারানীর কাজা থুয়া বেলিয়া এসারে করিয়া এমদাতে আদেশ করে কারে বসুদেব বসুদেব ওরে বসুদেব ওরে তয়া রীত প্রত্যয় সর্বভৃতিষু দ্বাষষ্টিষু পৌরেষু চ সাইশতসু দারস্য সর্বা পিহিতা দূরত্বয়া বৃহৎ কবতায় শকিল শৃঙ্খল হই। সুধী ভাগবত ভক্তবৃন্দ, আজি এসারে করিয়া এর আদেশ ইহান দেনার লগে লগে কিহান ইসু বললে আজি কংসের কারাগারের প্রত্যেকটা দুয়ারে দাড়িপাল তো ইতারা নাই এম তাগাতে কিহান ইসে যুগমায়া যুগমায়ার প্রভাবে দূরত্বয়া বৃহৎ কবাতায় শৃঙ্খলা ডাঙর শিখল মানে জিনজূর্ণ সুবৃহৎ ডাঙর ডাঙর শিকল আজাং বাদিয়া থোয়া আছে অবরুদ্ধ করিয়া থোয়া আছে এন্তাগাতে কিহান ইসে বলে এবারাতে উহান শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ ইসে অতা আপ্পানে খুলে খুলে আহে তা কৃষ্ণ বাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং বিবর্জয়ন্ত যথা তোম রবেহে
ভবর্ষ পর্জন্য উপাংশু গর্জিতঃ শেষ অন্য গাদ্বারি নিবারয়ন ফনহৈর। আজি সুধী ভাগবত এসারে করিয়া হাব্বিতা মূর্ছাইয়া দাড়িপাল নিদ্রা মুহইয়ে পলগা নিদ্রায় আপ্পানে দুয়ার খুলে খুলে আবদ্ধ যে শৃঙ্খল আপ্পানে খুলিয়া গেলগা। এপাতে বসুদেবর ভিতরে ওই জ্ঞান না মাঙুইছে, যেসারে পিতকে যেসারে আদেশ করেছিল ঠিক অসারে তা বারে নিকুলিয়া দেখেরান কিহান অন্ধকার দূরীভূত অন্ধকার ইসে অসারে করিয়া আদিয়ানে উর্গত করিয়া কৃষ্ণরে বসুদেবরে লইয়া নিকুলিয়া আহিল। নিকুলিয়া বারে আহিতে অন্ধকার ইসে বারো মেঘ গর্জন বরণৌ পিনপিনি বরণৌদের ঠিক সময় হাত কিহান ইসে বললে শেষন নৌগা দুয়ারি নিবারয়ন ফনহৈর। স্বয়ং শেষনাগ এমদাগা তার বরণ পরের অনন্তদেব স্বয়ং তার ফনাহান মেলিল বিস্তার করিল, অর্থাৎ বরণরে নাক করানির কাজে নিবারণ করানির কাজে বসুদেবের পশ্চাতে বসুদেব গিরকর পিছে পিছে এসারে করিয়া অনন্তদেব গিরকে বরণে তো রক্ষা করিয়া নিয়া যারেগা। মগনি বর্ষতয়স্কৃদ জমানুজা গম্ভীর্য তোয়ৌ গোজ ভূর্মি ফেনিলা ভয়ানকা বর্ত শতকুলা নদী মার্গম দোদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়পতে মগনি অস্কৃত বর্ষতি। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অবিরত পিন বরণিহান সুপনা জিরার দিয়া থাই কুঙ্গয় দেবরাজ ইন্দ্রয় গভীরত গজ ভৌর্মি ফেনিলা। এমতাতে বেগজনিত খুব বেগে তরঙ্গ জনিত গাঠর পানি এটা দাবদিতে রাতা কিসারে গাদগ বলে যমুনা নদীর গাদ উহান অসারে শ্রুতে দাবদের পানি হতা তরঙ্গায়িত ইয়া। এসারে অবস্থায় এমতাগা বসুদেবে খালকরের দেখের এবারে যমুনাও এতদিন আশা করিয়া তপস্যা করিয়া আছে যমুনা গিদানক যেসারে সীতা দেবীরে সীতাপতি রামচন্দ্র প্রভুরে সাগর এই মহাসিন্ধু সাগরে যে পথান দেখা দিয়াছিল এমতাকা ঠিক তদ্রূপ যমুনা গিধানকেও বসুদেব গির করে অসারেই করিয়া পথ প্রদান করল, পথান দেখা দিল।
নন্দ ব্রজম শৌরিরূপেত্যয়ৌ তত্র তান গপান প্রসুপ্তানুপলভ্যো নিদ্রয়া সুতম যশোদাশয়নে নিদায় তৎ সুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগত। সুধী পরম ভাগবত, আজি বসুদেব নন্দগ্রামে গিয়া নন্দ মহারাজার নন্দালয়ে অন্দর মহলে গিয়া উপনীত ইয়া দেখে রেহান গোপ গোপী এটা হাব্বি যুগ নিদ্রায় হাব্বি কি নিদ্রিত ইয়া আসি বসুদেব দেখলো এটা হাব্বি এপাতে অন্দর মহলের ভিতরে হমিয়া কৃষ্ণরে যশোদার শয্যা, এপাতে যশোদা নিদ্রায় যশোদা আছে, এপাকা কৃষ্ণরে যশোদা মহারানীর কাদা হাত থুয়াবেলিয়া যশোদার ওই কন্যাসৌ গড়ে স্বগৃহে গড়ে আনিয়া আহিল। দেবক্যা শয়নে নিশ্চয় বসুদেবথ দারিকম প্রতিমুচ্চ পদর্লুহ আস্তে পূর্ববদাবৃত। আজি বসুদেবে যেপাকা মহারানী যশোদার কাদা হাত কৃষ্ণরে থুয়া বেলিয়া যশোদার কৈনাশ অগরে নিয়া আহিতে আজি হান্নাপার যশোদা হান্না পাইল এসারে করিয়া বসুদেব কৈনাশ অগরে আরামুক আনিয়া কংস কারাগারে দেবকীর শয্যার কাদাহাত দেবকীর কাদাহাত থুয়া দিল। থনার লগে লগে পাদদ্বয় পদর লু অমাস্তে পূর্ব বদাবৃত ওর পূর্বের ন্যায় এসাইরে করিয়া শৃঙ্খল আবদ্ধ ইয়া বলগা জিঞ্জুরে আর পুনরায় আগর ওসারে শৃঙ্খলে বাঁধে বেলল এসারে করিয়া পূর্ববৎ আগর ওসারে তাঙি আবদ্ধ ইয়া থাইলা। যশোদানন্দ পত্নী চ জাতম পরমো ভূদয়ত ন তল্লিঙ্গম পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপো গত স্মৃতি। সুধী ভাগবত ভক্তমণ্ডলী, ইহানেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকান। নন্দী পত্নী যশোদা চ নন্দ পত্নী যশোদা মহারানী পরমজাতম অবুদ্ধয়তা তাহার পার নন্দ মহারানী হারপিল যে সন্তান প্রসবিছে আন, কিন্তু পরিশ্রান্তা অর্থাৎ অতি পরিশ্রমের কারণে ক্লান্ত ইয়া হিনপিয়া নিদ্রয়া অপগত স্মৃতি, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রম ইয়া বলগা থাকতে তার নিদ্রায় নিদ্রিত ইয়া বলগা, অর্থাৎ কোনো ধরনের
জ্ঞান নেই বলগা, জ্ঞান শূন্য ইয়া বলগা। সা তা তল্লিঙ্গম নো অবৈধত তল্লিঙ্গম ওগো কিসারে লিঙ্গ, অর্থাৎ মুনি সৌগ না কন্যা সৌগ, ইহান তা হারপা নোৱাৰিছে। নন্দপত্নী যশোদার সৌগ, অর্থাৎ জন্মের পরপর পরিশ্রান্ত কারণে তা নিদ্রায় ঘুমাপলগা, যার কারণে সৌগ ঘুমাপলগ থাকতে তার স্মৃতি নেই বলগা। সৌগ নবজাত সৌগ কন্যা সৌগ না পুত্র সৌ, অর্থাৎ মুনি সৌগ ওহান হারপা নোয়াল্ল। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ জন্মনি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্তম। শুধু ভাগবত ভক্তমণ্ডলী, আজিকার এই মহান তিথি, যে তিথি শ্রেষ্ঠ তিথি, যে তিথিহান জগতে আহের এই নক্ষত্র, যে তিথি রোহিণী নক্ষত্র, রোহিণী নক্ষত্র যে আহের উদয় অর ঠিক ক্ষণ কাল সময় উহান আহের মুংহান্দে এসারে ক্ষণ ওহান কাল ওহান আহানির আগে জগতে তরুলতা, নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, তারা, মাটি, বায়ু, এতাহাব্বি, স্থাবর অস্থাবর, জঙ্গম, এতাহাব্বি নির্মল ইয়া পড়িয়া কঙানা গইয়া পলগা। কি দিয়া বললে? জগৎপতি ভগবান অনাদির আদি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মালিক স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর ভগবান উদয়িতয় ইহান হারপাবেলিয়া হাব্বিগি কঙানাইয়া পলগা। চন্দ্র সূর্য করা তেজতা ত্যাগ করে বেলিয়া নম্র নির্মল জ্যোতিন এতাহাব্বি ভ্রমরা গুনগুন পাখির কণ্ঠে গান এতাহাব্বিগি হারপাবেলিয়া। ভগবানরে সম্বর্ধনা নির্মল ভাবে ভগবানরে সম্বর্ধনা দিলাতা। শুধু ভাগবত মণ্ডলী, মনুষ্য জন্মে পূজ্য পড়িয়া, দুর্লভ মনুষ্য জন্মে উজ্জ পড়িয়া আমি হারপানি নোয়াল্লাম। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা পক্ষের অষ্টমী তিথিত বারংবার ভগবান এসারে আহেরতা। আমি মনুষ্যকুলে উজ্জিয়াও হারপা নোয়াল্লাং, আমি নির্মল অনা নোয়াল্লাং, অথচ ঘাস গাছালি মাটি পৃথিবী বায়ু এ ভূখণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড আসিয়ে তাহাব্বি নির্মল ইয়া পড়িয়া ভগবানরে সম্বর্ধনা দে। এই রোহিণী নক্ষত্র উদয় অনার লগে লগে হাব্বি গিয়ে সম্বর্ধনা দে ভগবানরে। দেবদেবী পুষ্প বৃষ্টি করেন। আমি নির্মল নানুয়াল্লাং, আমি পুষ্প ফুল্ল ভগবানরে
আজিকার এই মহান তিথিত ভগবানরে সম্বর্ধনা দেনা নোয়ারা, অথচ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যকুল পাবলা মেলিয়া। অতএব পরম ভাগবত গিরি গীতানি আজিকার এই যে মহান তিথিত ভগবানের জন্ম লগ্ন, এই যে ভগবানের বাক্য শব্দ যে গিয়েই একচিত্ত হইয়া শ্রবণ করিয়া কর্ণ রুন্ধ্রের ভিতরে এর বাক্য শব্দ ইহান হমিলেই কিন্তু ক্রিয়ায়িতই তাহে কি দিয়া বললে ভগবানের শব্দ আকিহান স্বয়ং ভগবানের কলেবর, স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহান, যার কারণে শব্দ আকিহান কর্ণরুন্ধ্রের ভিতরে গিয়া হমিতে গে লাগায়, লগে লগে ক্রিয়ায়িতই পূর্বজন্মের জন্ম জন্মান্তরের যত আবর্জনা যত মল ভগবান রুন্ধ্রের ভিতরে দিয়া যেই হমিতইগা হাব্বি দুর্বিতইতইগা এতদিন জন্ম জন্মান্তরের ওই মলে আধারিয়া আছে উহান ভগবান যেই হমানির লগে লগে জলজ্ঞ গালুইতইগা এই হৃদি পদ্মের ভিতরে ভগবান বহিতইগা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ পানাবার্তে। অতএব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভগবানের এই জন্মদিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায় ইহান শাস্ত্রেই মাতিছে হান এদিন এই নক্ষত্র এই রোহিণী নক্ষত্রে ভাগবতম বুলত্রা মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা আহ্বান পাঠ করানি তা মাতিছে হান। আজিকার মতো মি ইহাতেই বিশ্রাম নিলুগা। আর জেগি দেশে দেশের বাহিরে বহির বিশ্বে থাইয়া আজি এরে ভাগবতের ভগবান কৃষ্ণের জন্মলীলা শ্রবণ পাশি পরম ভাগবত গিরিগীথানির শ্রীচরণে আরামুখ অজস্র কুতি কুতি দ্বন্দ্ববত করুরি ইহান বুনিয়াই মি বিশ্রামে গেলুগা আজিকার মতো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।